will see why in the next few minutes. கோவிட் பொறுத்தவரைக்கும் இப்போ 2வது அலை வந்திருக்கு. அதில் நம்ம உமிழ்நீர் சலைவா வச்சு ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு புதிய சகாப்தம் ஆரம்பிக்கிறோம். அது ஒரு முக்கியமான நாள் இன்னைக்கு. நிறைய பேர் அதோடைய அருமை இன்னும் தெரியல. இது முடியும் போது உங்களுக்கு புரியும். She is a researcher and scientist. And from Professor Ranganathan here is from Ragas Dental College. He is a professor of oral pathology. And Dr. Lavanya is also a key researcher from the Department of Oral Pathology at Ragas Dental College. And I am Dr. Gunaseelan, who heads Chennai Dental Research Foundation. So the topic is actually a saliva rapid test for COVID. So you get the results in a matter of few minutes. All of you know what time it takes for RT-PCR. This comes in a matter of minutes, the result. So this is a big collaboration that we set up between Voluntary Health Services Hospital, which is really a state-of-art hospital for the needy patients, a cost-effective and a great vision of Professor Sanjeevi. And today the legacy is carried on by Dr. S. Suresh. And unfortunately, he couldn't be with us today. I would have loved for him to be here because he was a key member of this whole project. Chennai Dental Research Foundation is recognized by Government of India, Department of Biotechnology as a standalone organization for dental and saliva research. One of the very few organizations in India with such credentials. Ragas Dental College is one of the foremost private dental colleges in the state of Tamil Nadu. They have undergraduate and postgraduate education programs and more than 25 years old. And we all got together for this collaborative venture more than 6 months ago. And we were also helped by international collaborators because COVID, is all over the world. So we had international collaboration from King's College, London, Professor Shalacom, University of North Carolina, USA, Professor Syria, and Griffith University, Australia, Professor N.W. Johnson. So we have had a very, very well set up study and very well authenticated study from this collaboration. ICMR, which is the cornerstone of all COVID work and research in India, today has more than 72 kits for diagnosis, and they only found 22 satisfactory. But remember, all of them are for nasopharyngeal and oropharyngeal. நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, எல்லாமே டெஸ்ட் பண்ணணும். அந்த டெஸ்டிங் வந்து நோஸ்ல இல்லைன்னா வாய் உள்ள பின்னால் தொண்டையில் வரையும் எடுப்பாங்க அந்த டெஸ்ட். சரியா? சலைவாக்கு பண்ண முடியாது இதுவரையும் அஃபிஷியலா. So simple. லேசா கொஞ்சம் சலைவா எடுத்து நம்ம அதே டெஸ்ட்டை பண்ண முடியும். பட் இதுவரையும் இட்ஸ் நாட் வேலிடேட்டட். இட்ஸ் நாட் கன்ஃபர்ம் பை த கவர்மெண்ட் yet. ஸோ நாங்கள் எழுதியிருக்கோம், கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா டாக்டர் ஹர்ஷ்வர்தனுக்கு எழுதியிருக்கோம். We have written to the Health Secretary, Government of Tamil Nadu. So let's see what comes out of it. United States, America are approved. Saliva kits are approved for the last more than 6 months. August 2020, it's approved. But for some reason, we have not approved it yet. So we have to see when it comes through. But we're hoping it will come through fast. உங்களுடைய ஹெல்ப் வந்து ரொம்ப முக்கியம். நீங்கள் நிறைய பலமாக எழுதுனீங்கன்னா அதை சீக்கிரம் வந்துடும். So this is the status in India. So we are looking at something very big, international, and very cost effective. That's mukyam. So having said that, the science behind it, I want Dr. Priya to please explain. And then we'll have Dr. Kumarasamy explain the medical ramifications of what is possible. அதே மாதிரி இந்த மவுத் வாஷ் ஸ்டடியும் ஒன்று பண்ணியிருக்கோம். இப்போ அந்த ஏன்னா மூக்கில் வாயில இருந்தால் அந்த வைரஸ் வெளியே வரும். அதை நம்ம மவுத் வாஷ் யூஸ் பண்ணால் எவ்வளோ குறைக்க முடியும். இப்போ டென்டல் சர்ஜன், டென்டல் கிளினிக்ஸ்லாம் எவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக ப்ரொஃபஸர் ப்ரொஃபஸர் ரங்கநாதன் பேசுவார் அதை பற்றி. ப்ளீஸ் டாக்டர் பிரியா. Rapid test, a result that you can see in 15 minutes. So basically you collect the saliva in a small container and then you add the saliva sample into an extraction buffer that they give in the kit, and that sample you add it right here. We can mix
ஸோ சலைவா சாம்பிள் ஒரு சின்ன கண்டெய்னரில் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த சலைவா சாம்பிள் அந்த கிட்லேயே வந்து ஒரு பஃபர் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த பஃபர் வந்து அந்த சலைவாவில் ஏதாவது கோவிட் வைரஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த வைரஸ் வந்து அதில் செத்து போயிடும். அதுக்கப்புறம் அந்த வைரல் ப்ரோட்டீன்ஸ் மட்டும் வெளியில் வந்துடும். அந்த ப்ரோட்டீனை தான் இந்த டெஸ்ட்டை டிடெக்ட் பண்ணுது. ஸோ இதில் இப்படி ரன் ஆகிட்டு உங்களுக்கு இது வந்து டெஸ்ட்டு, இது வந்து கண்ட்ரோல். இந்த கண்ட்ரோல் லைன் வந்துச்சுன்னா டெஸ்ட் ஒர்க் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ இந்த சாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இது நெகட்டிவ் சாம்பிள், கண்ட்ரோலோட லைன் மட்டும் இருக்கும். இந்த ரெண்டு சாம்பிளும் பாசிட்டிவ் சாம்பிள், டெஸ்ட் லைனும் சேர்ந்து வரும். ஸோ எனிபடி அண்ட் எவ்ரிபடி கேன் டூ இட். நம்மளோட வீட்டில் கூட சிம்பிள் ப்ரெக்னன்சி டெஸ்ட் நம்ம ஃபார்மசியில் வாங்கி வீட்டில் போடலாம். அந்த மாதிரி டெஸ்ட் தான் இது. இட்ஸ் a வெரி சிம்பிள் டெஸ்ட். So current gold standard, அதாவது the RT-PCR is the current gold standard. Nasopharyngeal sample collect பண்ணி RT-PCR பண்றது. RT-PCR takes about 4 hours. We have compared this with that test. So மொத்தம் வந்து 27 RT-PCR positive samples collect பண்ணினதுல 56% sensitivity இருக்கு நமக்கு. அதாவது அதில் எவ்வளோ ட்ரூ பாசிட்டிவோ அத்தனை 56% of those cases are also positive by your antigen test. ஸ்பெசிஃபிசிட்டி வந்து 100%, which is very important. ஏன்னா நம்ம ஃபால்ஸ் நெகட்டிவ்ஸ் எதுவுமே பிக் பண்ண மாட்டோம். யாரெல்லாம் நெகட்டிவோ இந்த டெஸ்ட்டில் கண்டிப்பாக நெகட்டிவ் வரும். ஸோ யூ வில் நாட் கெட் எனி ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ்ஸ். தே ஆர் ஆல் ட்ரூ நெகட்டிவ்ஸ். அண்ட் ஸோ கன்கார்டன்ஸ் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் 78% கன்கார்டன்ட். ஸோ ICMR கைட்லைன்ஸ் பிரகாரம் இது இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் அ பாயிண்ட் ஆஃப் கேர் டிவைஸ். ஏன்னா பேஷண்ட் பக்கத்துலேயே சாம்பிளை கலெக்ட் பண்ணி அங்கேயே டெஸ்ட் போடுறோம் அப்படின்றதுனால இட்ஸ் கால்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் கேர். So in the point of care, according to ICMR guidelines, it has to be 50% and above sensitivity. நமக்கு வந்திருக்கிறது வந்து 56%. So we are above the basic requirement of ICMR. Specificity has to be 95% and above. We have 100% specificity. So again, we are as good as or above more than what ICMR is expecting from us. அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ இது வந்து வித்தின் 15 மினிட்ஸில் உங்களுக்கு இந்த டெஸ்ட்டோட ரிசல்ட் தெரியும். RT-PCRனா உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் மினிமம் 3 to 4 hours தான் ஆகும். ஸோ இந்த டெஸ்ட் ரொம்ப சிம்பிள். சலைவா சாம்பிள் எனிபடி கேன் கலெக்ட் அட் ஹோம். வாயில் எச்சல் ரூல் பண்ணி வீட்டிலேயே கலெக்ட் பண்ணிடலாம். டெஸ்ட்டும் வீட்லேயே போட்டுடலாம், ப்ரெக்னன்சி டெஸ்ட் மாதிரி. இப்போ PPEலாம் போட்டுட்டு இங்கே சாம்பிள் கலெக்ட் பண்ணுற மாதிரிலாம் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை. ரொம்ப சிம்பிள் டெஸ்ட். இட் இஸ் ஆல்சோ சேஃப். ஏன்னா அந்த எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பஃபர் இருக்கிறதுனால வைரஸ் அந்த பஃபரில் செத்து போய்டுறது அப்படின்றதுனால இட் இஸ் அ வெரி சேஃப் டெஸ்ட். பெருசாக செட்டப்லாம் தேவையில்லை RT-PCRக்கு தேவையான மாதிரி. நெக்ஸ்ட் வந்து இட்ஸ் எக்கனாமிக்கல் டெஸ்ட். இட்ஸ் ரொம்ப சீப் டெஸ்ட். RT-PCR நம்ம 2800 இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் 2800க்கு பண்ணுறோம். ஆன்டிஜன் டெஸ்ட்டு 850 rupeesக்கு பண்ணுறோம் நம்ம. ஸோ இட்ஸ் வெரி எக்கனாமிக்கல் டெஸ்ட். நெக்ஸ்ட் இட்ஸ் அ பாயிண்ட் ஆஃப் கேர் டிவைஸ். லேப் வரைக்கும் போய் டெஸ்ட் போடணுன்றது பக்கத்துலேயே போட்டுடணும். தீஸ் ஆர் தி அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் திஸ் டெஸ்ட். கம்பேரிங் திங் இஸ் RT-PCRல வந்து ஒரு 1 RNA இருந்தால் கூட இட் கெட்ஸ் ஆம்ப்ளிஃபைட் மல்டிபிள் டைம்ஸ். ஒரு மில்லியன் ஃபோல்டு ஆம்ப்ளிஃபை ஆகும். ஸோ பர்சனுக்கு வந்து கோவிட் வந்து அவள் குணமானதுக்கு அப்புறமாவும் அவகிட்ட வைரஸ் இன்னும் செத்து போன வைரஸ் இருந்ததுன்னா அவளோட நேசோஃபெரிங்ஸில் அதுவும் அந்த RT-PCR பிக்கப் பண்ணும். ஸோ வெதர் இட் இஸ் லைவ் ஆர் டெட் வைரஸ் இட் வில் பி பிக்ட் அப் பை தி RT-PCR. ஆனால் இந்த ஆன்டிஜன் டெஸ்ட்டில் என்ன அட்வான்டேஜ்னா டிரான்ஸ்லேட் ஆன ப்ரோட்டீன்ஸ், அதாவது லைவ் வைரஸ், அந்த வைரஸ்லேருந்து மட்டும்தான் டிடெக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த டெஸ்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு ஐடென்டிஃபை பீப்புள் ஹூ ஆர் இன்ஃபெக்ஷியஸ், ஹூ கேன் டிரான்ஸ்மிட் த வைரஸ் டு த நெக்ஸ்ட் பர்சன். ஸோ திஸ் இஸ் டெஸ்ட் கம்பேர்ட் டு யுவர் RT-PCR. நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் உள்ள கோவிட் மேனேஜ்மெண்ட் இன்சார்ஜ் இருக்கேன். இது ஸ்டில் நடத்திட்டு தான் இருக்கோம். உங்களுக்கு தான் தெரியும், நம்ம VHS ஹாஸ்பிட்டலில் ஃப்ரம் த பிகினிங்லேருந்தே நம்ம வந்து கோவிட் டெஸ்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அண்ட் கோவிட் பேஷண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் மேனேஜ் பண்ணுவோம். இது வரைக்கும் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் போத் அவுட் பேஷண்ட் அண்ட் இன்பேஷண்ட் டுகெதர் ஒரு 1800 பேஷண்ட்ஸ் மேனேஜ் பண்ணுவோம். அதில் வந்து அரௌண்ட் ஒரு 600 பேஷண்ட்ஸ் ரொம்ப சிக்காக அட்மிட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த ஆராய்ச்சி, இந்த ரிசர்ச் டாக்டர் பிரியா உங்களுக்கு சொன்னாங்க நம்பர்ஸ், இந்த அந்த பேஷண்ட்ஸில் உள்ளவங்க. ஸோ இது வரைக்கும் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம கோவிட் டெஸ்டிங் எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு. இது மாதிரி ஸ்வாப் எடுத்து மூக்கிலே வாயில் எடுத்து RT-PCR பண்ணாங்க. இப்போ வந்து இந்த ரேபிட் ஆன்டிஜன் கிட் எல்லாம் பண்ணி இப்போ டெஸ்ட்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுவும் சேம் ப்ரொசீஜர். அண்ட் இப்போ டாக்டர் பிரியா அவங்கள்ட்ட சொன்னாங்க இந்த மாதிரி சலைவேலேருந்து வெரி சிம்பிளாக எடுத்து பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போ வந்து நான் வந்து இப்போ அவங்கள்ட்ட பேசுறது என்னென்னா, இதோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் எங்கள் கிளினிக்கல் ப்ராக்டிஸில் டாக்டர்ஸுக்கு என்ன, பப்ளிக்கு என்ன.
ஸோ அதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ somebody is coming to me, breathing problem, cough இது, I want to know immediately. இப்போ இன்னைக்கு ஒரு RT-PCR கொடுத்துட்டு 6 hours ஆகும், 8 hours ஆகும், இல்லை 24 hours ஆகும்னா எனக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க கஷ்டம். எனக்கு எது கொடுக்கும், என்ன கொடுக்குறோம், உங்களுக்கும் ஐயோ ஒரு டோட்டலி ஒரு என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு டென்ஷனாகவே இருந்துட்டு இருப்பாங்க. ஸோ ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்து அஸ் அ கிளினிக்கல் செட்டிங் அஸ் வெல் அஸ் பப்ளிக் இம்பார்ட்டன்ட் பிக்சராக கிடைக்கும். அதுவும் ஒரு ஈஸியாக ஒரு அந்த ஸ்பெசிஃபினை கலெக்ட் பண்ணுறோம். உள்ள வந்து போட்டு எடுத்து அதை கரெக்டாக எடுத்துட்டாங்களா இல்லையா, அது ஒரு ட்ரைன் ஆள் இதெல்லாம் வேண்டாம். இது மாதிரி உமிழ்நீர் சலைவால் எடுக்கிறது ஒரு ஃபியூ செகண்ட் நீங்களே எடுத்து கொடுத்துடலாம். அவங்க கையில் போய் கொடுத்தாங்கன்னா நீங்களே எப்படி வாங்கி எடுத்து கொடுத்துடலாம். எடுத்து இந்த டெஸ்ட்டை வந்து அவங்க எவ்வளோ டைம் 15 minutes 15 நிமிஷத்தில் எடுத்து வந்துடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு பெரிய சோபிஸ்டிகேட் ஆளே தேவை கிடையாது. ஒரு செக்யூரிட்டி வந்து உடனே எடுத்து கையில் கொடுத்து ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸில் நமக்கு ரிப்போர்ட்டே கையில் வந்து அவ்வளோ குயிக்காக. ஸோ குட் ஃபார் த டாக்டர்ஸ், குட் ஃபார் த பேஷண்ட்ஸ். அண்ட் ஆல்சோ அவங்க பாசிட்டிவ்னா உடனே நாங்கள் வந்து அவங்க ஐசோலேஷன் எல்லாம் குயிக்காக எடுத்து அவங்களுக்கு அடுத்தவங்களுக்கு வராமல் தடுத்துடலாம். இமீடியட்டாக யூ கேன் டேக் அ டெசிஷன். இல்லை அது வரைக்கும் என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது. அவங்களை அட்மிட் பண்ணுமா இல்லை உங்களுக்கு வீட்டுக்கு அனுப்பி விட்டுருங்க. அவங்களுக்கு பாசிட்டிவ்னா வீட்டில் இருந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ரிப்போர்ட் வராது வரைக்கும். ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஐ திங்க் இது வந்து நம்ம ரிசர்ச்சில் கண்டுபிடிச்சது வந்து ஒரு லேண்ட்மார்க் ஃபைண்டிங். அதுதான் இப்போ வந்து பப்ளிஷ் ஆகிருக்கிறது வெரி சொல்லுவோம். ஸோ இந்த உயிர் பில்லதை எடுத்து உடனே எடுக்கிறது போத் ஃபார் கிளினிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கும் பப்ளிக்கும் உடனே ப்ரிவென்ஷன் தடுக்கிறதுக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இன்னொன்று சர்வலன்ஸ். இப்போ எவ்வளோ பேர் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறது. இப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த RT-PCR எடுத்து வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் டெஸ்ட் எல்லாரும் கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம். இப்போ கவர்மெண்ட்டுக்கு சர்வலன்ஸுக்கும் இதை குயிக்காக முடிக்க முடியும். மாஸ் ஸ்க்ரீனிங்கும் இன்னும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வந்து உங்களுக்கு தெரியும். இந்த கோவிட் டைமில் எல்லா ஹாஸ்பிட்டலும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஒன்லி ஃபியூ கோவிட் சென்டர்ஸ் எங்களை மாதிரி தான் இருந்தாங்க. உங்களுக்கு ஒரு பல் வலின்னா நீங்கள் பல் வலியோட தான் வந்திருப்பீங்க. இல்லை மூக்கு தொண்டை வலின்னா நீங்களே வீட்டில் உள்ள ஏதாவது லோக்கல் ரெமடிஸ் எல்லாம் தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இதான் நிறைய பேர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஹாஸ்பிட்டல் போகிறதும் இல்லை, டாக்டரும் இல்லை. ENT டாக்டர் கிடையாது, பல் வலிக்கு டென்டல் டாக்டர் தான். ஏன்னா அப்புறம் அவங்களுக்கும் பயம், இது எப்படி நம்ம இதை கண்டுபிடிக்கும். ஆனால் அவங்களுக்கு ஒரு டெஸ்ட் பார்க்கணும், உங்கள் பல்ல எடுக்கணும்னா ஒரு டெஸ்ட் பண்ணணும்னா அதுவும் ஒரு 24 hours கழிச்சு தான் ரிப்போர்ட் வரும். அது வரைக்கும் நீங்கள் பல் வலியிலே இருக்கணும், அவங்க டாக்டரும் நாட் அவைலபிளாக இருக்கும். இது வந்து ஒரு பயங்கரமான டூல் ஃபார் தட் ப்ரொஃபஷன், போத் ஃபார் டென்டல், ENT, இப்போ கண்ணு இதுக்கெல்லாம். ஏன்னா அவங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக பார்க்கணும். இந்த டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து உங்களை எதுவும் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியாது. அவங்க க்ளோஸாக வாய்ப்பில் பார்த்தா தான் தெரியும், தொட்டு பார்த்தா தான் தெரியும், பல்ல தொட்டு பார்த்தா. அது மாதிரி மூக்கு, காது, மூக்கு, தொண்டை டாக்டர், ஐ டாக்டர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இந்த இது வந்து ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பார்த்தா வரான் உங்களுக்கு இருக்கா இல்லையா உடனே பார்த்து, இல்லைன்னா அவங்களுக்குள்ள அப்படிப்பட்ட ப்ரிகாஷன் எடுப்பாங்க. இருக்குன்னா ஸ்டில் அவங்க உங்களுக்கு ப்ரொசீஜர் பண்ணுவாங்க. அதுக்குன்னு உள்ள ப்ராப்பரான கண்டெய்ன்மெண்ட் ஏரியாவில், ஐசோலேஷன் ஏரியாவில் அவங்களுக்கும் வராமல் இருந்தாலும் அடுத்தவங்களுக்கும் வராமல் இருக்கிறது பண்ணுறது. இது வந்து ஒரு பயங்கரமான சிக்னிஃபிகன்ஸ். இட்ஸ் அ வெரி வெரி லேண்ட்மார்க் ஃபைண்டிங். நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் வந்து பப்ளிக் எழுத போகிறீங்க, மீடியாவில் எழுத போகிறீங்க, அதோட ரொம்ப சிக்னிஃபிகன்ஸாக இம்பார்ட்டன்ட். இது இந்த கண்டுபிடிச்சதில் இவ்வளோ குயிக்காகவும் சீப்பர், உடனே வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கும் யூஸ் ஆகும், ப்ரிவென்ஷனுக்கும் அவங்கள்ட்ட இருந்து அடுத்தவங்களுக்கு வராமல் இருக்கும். இன்டர்நேஷ்னல் பப்ளிகேஷன், ஒரு சயின்டிஃபிக் ஜேர்னல், அது பேர் ஓரல் டிசீசஸ். அதுதான் தி பெஸ்ட் வேர்ல்டில் இருக்க ஜேர்னல் ஃபார் ஓரல் மெடிசன். அவங்க வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் லேண்ட்மார்க் ஃபைண்டிங் சொல்லி இதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க. Now this will be disseminated across. ஸோ அதுதான் இதோட பப்ளிகேஷன். ஸோ இன்னும் இதை பற்றி உள்ள மோர் இது வந்து நீங்கள் கொஸ்டின் ஆன்சரில் நம்ம கேட்டுக்கலாம். எதுக்கு நம்ம எல்லாம் மாஸ்க் போட்டுருக்கோம்? வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகக்கூடாது. ஒன். ரெண்டாவது, நீங்கள் நியூஸில் கேட்டிருப்பீங்க, நிறைய டாக்டர்களுக்கும் கோவிட் வந்து அட்மிட் ஆகிருக்காங்க. டாக்டர்ஸ் பார்க்கறதில்ல பீக் கோவிட் சீசனில். ரீசன் இஸ் வெரி சிம்பிள். இப்போ HL வைரஸ் இருக்குது, நாங்கள் சொல்லுவோம் எவ்வளோ குயிக்காக டெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ HO உமிழ்நீரில் வைரஸ் இருக்குது, நீங்கள் தும்புனா இரும்புனா வைரஸ் வெளியில் வரும். ஹவு டு யூ ப்ரிவென்ட் இட்? மாஸ்க். பட் நீங்கள் ஒரு பல் டாக்டர்கிட்ட போய் வைத்தியம் பண்ணலாம், மாஸ்க் போட்டால் எப்படி நாங்கள் வைத்தியம் பண்ணுறது? இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். டாக்டருக்கும் சேஃப் கிடையாது. ஸோ ஒருத்தர்கிட்டேருந்து ஒருத்தர் பரவக்கூடாது, பேஷண்ட்லேருந்து டாக்டர்கிட்ட போகக்கூடாது, டாக்டர் கிளினிக்லேருந்து ஒரு பேஷண்ட்லேருந்து இன்னொரு பேஷண்ட்டுக்கு போகக்கூடாது. ஸோ இது எப்படி பண்ணுறது? ஸோ அதுக்கு வந்து சிம்பிள் மெத்தட், மவுத் வாஷ். மவுத் வாஷில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கும். ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு மவுத் வாஷ் இது பார்த்துருக்கீங்க. ரெண்டாவது, முதல்ல பாவிடான் அயோடின், ஃப்ளோரெக்சிடி. இதெல்லாம் வந்து ஒரு எக்ஸ்பென்சிவ் இல்லை. ஒரு 50 to 100 ml வந்து ஒரு 100 rupees தான் ஆகும். இது ஒரு 10-15 ml வாயில் ஒரு அரை நிமிஷம் 30 seconds வாயில் வச்சுட்டு 30 கவுண்ட் பண்ணலாம். பண்ணிட்டு துப்பிட்டிங்கன்னா ஒரு 20 minutes 20 நிமிஷத்துலேருந்து 1 மணி நேரத்துக்கு வைரஸ் இல்லை. தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் ஆர் ஸ்டடீஸ். அதுக்கப்புறம் நம்ம நீர் எடுத்து பார்த்தோன்னா, உமிழ்நீர் எடுத்து பார்த்தோன்னா அதில் வைரஸ் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ அதனால் என்னென்னா
doctors can treat the patients very well. The dentist மாத்திரம் இல்லை, physician போறீங்க, வாயை திறந்து அவங்க பார்க்கணும்னா இந்த மவுத் வாஷ் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா 5-20 நிமிஷத்துக்கு you can work safely on the patient. So the virus or load கொஞ்சம் குறைஞ்சிடும். But this is a fantastic thing. ஏன்னா சொன்ன மாதிரி பல்வலி இருந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, வைரஸ் கோவிட் இருக்குன்னு தெரியும், கோவிட் இல்லைன்னு தெரியும், பட் டெஸ்ட் பண்ணுறது எப்படி, ட்ரீட் பண்ணுறது எப்படி? ஸோ அதுக்கு this is a very simple procedure. So that is one part of a study. One part of a study வந்து நீங்கள் 3 பேர் பேசுகிறத பார்க்குறீங்க, டாக்டர் துளசியில், டாக்டர் பிரியான், ஹெச்எல்லேருந்து எப்படி குவிக்காக வைரஸ் கண்டுபிடிக்கிறது. எவ்வளோ பேர் இங்கே பண்ணியிருக்கீங்க டெஸ்ட், கோவிட் டெஸ்ட்டு பரவறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி. ஸோ that is the second part of our study which we are going to publish. By using a mouthwash, we reduce the viral load, so the doctors are safe, they can treat the patient safely, and patient to doctor and patient to patient transmission can be reduced in the clinical setting. So that's the important thing. The mouthwashes, இந்த 3 mouthwashம் ஒரு அரை நிமிஷம் வாயில வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் the doctor can treat for about 15 to 20 minutes very very safe, because the viral transmission is significant. For Rajan Dental, Chennai Dental Research Foundation and VHS to get associated in this something new study, which will now, I hope it will get more popularity and it will come into more use now. It is cost effective, quicker results, and you can decide to be safer. So this is a real useful study which has to be popularized. And as you know, VHS is a trust-based charitable hospital. We provide Medicare to the masses at 1/3 the rate. So, head of the laboratory services, state-of-art machines, and all these results are authentic, well-calibrated, NABL accredited results. So I would request the masses to take the message, and I would also request for coming over here, and it's a proud moment for both of us, VHS as well as Chennai Dental Research Foundation. Thank you. Work. And like from my own foundation, Dr. Bhavat Geeta, Dr. Kritika, Dr. Santosh Rajan, from VHS, Professor Suresh, our Honorary Secretary, Dr. Kumar Swami, Dr. Priya, and very important what's called the IEC, which is an Institutional Ethics Committee. So the research, everything has to go through an ethics committee and headed by a very well acknowledged professor. And they went through the ethics committee clearance, and then only we started this whole work. So, and Dr. Gupta, who's been, like a firebrand person behind all the administrative support for us for this whole program. And from Nagas Dental College, Professor Ranganathan, Professor Arun from Perio Department, Dr. Lavanya, who's here, who's a quiet worker, and Dr. Swarna. And last but not the least, I'd like to say the support staff from my CDRF, and Sister Tangam, is she here? This was so helpful in dealing with patients and helping us with the research. Research only patients cooperation. Sister Tangam was a big help for us. I acknowledge her great service in this research. And I'm going to officially hand over that official publication, the international publication, which is the mainstay. India ஆராய்ச்சி நிறுவனம் உலக அளவில் இப்போ ஈடுபடுது அப்படின்னா எங்களுக்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு, எங்களுடைய collaborative venture. So I'd like to officially hand over the research paper to Dr. Gupta. Okay.